السلام علیکم ورحمۃ اللہ ویورز، میں آپ کا بھائی محمد دیان کاظم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دیان کی باتیں۔ ویورز، کل کے ویلوگ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ میرے پاپا اور ویلا منڈا کی تگڑی لڑائی ہوگی، تو لڑائی ہو چکی ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد گفتگو کرتے ہیں۔ میرے بھتیجے بھتریجے نکال کی تھی میرے مہمان کو چاہتا ہے تو وہ صحیح غصہ کرے، لیکن ہوں تو غصہ نہ کرے۔ چھوٹا بزرگ کوئی میرے ہاتھ لگا میں چیسا۔ ویورز، ویڈیو دیکھیے، آپ نے لڑائی ہو چکی ہے۔ مذاق میں ویورز لوگ لڑ پڑتے ہیں، تو آپ سب کومنٹس میں بتائیں کہ اب اس کا حل کیا ہے، یہ پرینک کا سلسلہ، یہ لڑائی کیسے رک سکتی ہے۔ اور ویورز، ماشاءاللہ الحمدللہ آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا بابرکت دن ہے۔ جمعہ کے دن جتنا ہو سکے آپ سب آقا کی ذات پر درود پاک پڑھا کریں۔ اپنے ویلوگ کا آغاز بھی ایک حدیث سے کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، جو شخص دنیا میں رہ کر میری ذات پر درود و سلام پڑھتا ہے، فرمایا میں اس کا سلام سنتا بھی ہوں، اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں، اور اسے کل قیامت والا دن اپنے ساتھ جنت میں بھی لے کر جاؤں گا۔ ویورز، آج جمعے کا دن ہے اور میری دادی امی جو اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو چکی ہیں، انشاءاللہ آج جمعے کے دن دادی امی کی بخشش کے لیے، دادی امی کے درجات بلند کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی محفل کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ خیرات بھی ہوگی، چاول بھی تقسیم کریں گے اور چل کر اپنی دادی امی کے لیے دعا بھی کریں گے۔ ویورز، اللہ تعالیٰ میں اس پاک دن کے صدقے میری دادی امی کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جن کے والدین زندہ ہیں اللہ پاک ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو اپنا سفر جاری کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ جی ویورز، سفر ہمارا جاری ہے، چوک منڈا میں ہم پہنچنے والے ہیں۔ انشاءاللہ پہنچتے ہیں، دادی امی کی مغفرت کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور خیرات کے چاول بھی تقسیم کرتے ہیں۔ انکل درزی، آپ بھی میرے ویورز کو سلام کریں۔ السلام علیکم ویورز، آپ سب کو میری طرف سے جمعہ مبارک۔ بے شک آج جمعہ کا ویورز بابرکت دن ہے۔ جمعہ کے دن ویورز کوشش کیا کریں اپنے والدین کی قبر پر جا کر، جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، آپ جایا کریں، جا کر اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کیا کریں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کیا کریں۔ بے شک بے شک۔ ویورز، آپ چلتے ہیں، چل کے انشاءاللہ ساری گپ شپ اور گفتگو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ ماشاءاللہ ویورز، قاری صاحب آئے ہیں، اچھی گفتگو سنا رہے ہیں، گفتگو سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، بزرگوں نے سوال کیا ہے کہ عورت کا قبرستان میں جانا کیسا ہے، تو شرعاً باپردہ ہو کر عورت اپنے آباء و اجداد کی قبر پہ جا سکتی ہے۔ اس سے روایت بخاری شریف کے اندر موجود ہے، جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود میرے آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے اوپر حاضری دیا کرتی تھیں۔ پھر آپ کے بعد جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد بھی آپ تشریف لے جایا کرتے تھیں۔ جس وقت جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا اور آپ اس روضہ پاک کے اندر مدفون ہوئے، تو اس کے بعد آپ نے پردہ کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اصحاب سے یہ روایت موجود ہے کہ اگر اپنے آباء و اجداد کی قبروں پر جانا چاہیں تو عورت جا سکتی ہے، لیکن یہاں پر ہمارے پاکستان میں، ہمارے پنجاب کے اندر بڑے بڑے قبرستان ہوتے ہیں جہاں دوسرے لوگ بھی مدفون ہوتے ہیں، تو عورت کو چاہیے کہ وہ باپردہ ہو کر صرف اپنے آباء و اجداد کی قبر پہ کھڑی ہو جا سکے، یہ نہیں کہ وہ پورے قبرستان کے اندر پھرتی رہے، گھومتی رہے۔ اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بن سنور کر اور پھر رواجن عورتیں جاتی ہیں، یہ شرعاً منع ہے۔ بے شک بے شک۔ اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر
वक़िना अज़ाबल हश्र वक़िना अज़ाबल सक़्र वक़िना अज़ाबल मीज़ान। इलाही ख़त्म शरीफ पढ़ा गया, आयात बयनात की तिलावत की गई, की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। अल्लाह, ए तमाम जहानों को बनाने वाले अल्लाह, आमीन ए रिज्क देने वाले अल्लाह, आमीन आमीन ए जिंदगी और मौत देने वाले अल्लाह, आमीन ए आमीन बीमारों को शिफा देने वाले अल्लाह, आमीन। ए मुश्किलात को हल करने वाले अल्लाह, आमीन ए अर्शे आज़म के मालिक अल्लाह, आमीन। ए इंसानों फरिश्तों और जन्नातों के माबूद अल्लाह, आमीन ए इंसानों को बनाने और पालने वाले अल्लाह, आमीन। अल्लाह तुझे ताजदार मदीना का वास्ता, आमीन। अबू बकर की सदाकत का वास्ता, आमीन। उमर की अदालत का वास्ता, आमीन। उस्मान की सखावत का वास्ता, आमीन। मौला अली की शुजाअत का वास्ता, आमीन। मौला तुझे आले रसूल का वास्ता, आमीन। मेरी दादी अम्मी को जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमा। आमीन आमीन मौला कुरान मजीद पढ़ा गया है, मौला ख़त्म शरीफ आमीन। पढ़ा गया है, मौला इन सब का सवाब मेरी दादी अम्मी को आमीन, भेज के अपनी आमीन। बारगाह में कबूल व आमीन। मंजूर फरमा। आमीन। मौला मेरी दादी अम्मी की कब्र की मंजिलें आसान फरमा, आमीन। दादी अम्मी के दराजात बुलंद फरमा। आमीन। मौला मेरी फूफो अमीरा की इस खैरात को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। आमीन आमीन मौला इनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियां अता फरमा, आमीन, इनके बच्चों पर रहमत फरमा, आमीन। इनके घर पर रहमत फरमा। आमीन। मौला बिलखसूस मेरी दादी अम्मी की कब्र पर क़यामत तक करोड़ों रहमतों का नज़ुल फरमा। आमीन, आमीन। मौला जिनके माँ बाप जिंदा हैं उनको सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमा। आमीन। जिनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता आमीन, फरमा। आमीन, आमीन। मौला हमारा ये कुरान पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। आमीन, आमीन। मौला हमारी ये दुआएं मेरी दादी अम्मी के हक में कबूल व मंजूर फरमा। आमीन, आमीन। मौला मेरी दादी अम्मी की कब्र पर क़यामत तक करोड़ों रहमतों का नज़ुल फरमा। आमीन। मौला हम सब पर रहमत व करम फरमा। आमीन। मौला हम सब का खातिमा ईमान पर फरमा। आमीन, मौला आमीन। मरने से पहले मौत की हम सब को तैयारी नसीब फरमा। आमीन, हम आमीन। सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा। आमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम आमीन। तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो नमाजें पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं, ज़कात भी देते हैं, लेकिन जब बात आ जाती है, बेशक जब बात आ जाती है किसी गरीब की मदद करने की तो वो कहते हैं हम क्यों करें। तो हकूक़ुल्लाह के साथ साथ हकूक़ुल इबाद का ख़ास ख्याल रखें। और हकूक़ुल इबाद में जो है सबसे पहले नंबर पर है वालिदैन के हक़। और वालिदैन के बारे में अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हम पर ख़ास ताकीद की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 23 और 24 में वबिल वालिदैनि एहसाना, कि वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, वालिदैन के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आओ। फिर सूरह इनआम की आयत नंबर 151 में फरमाया वबिल वालिदैनि एहसाना। फिर सूरह निसा की आयत नंबर 36 में फरमाया वबिल वालिदैनि एहसाना। यानी कई मकामात पर रब ने फरमाया वबिल वालिदैनि एहसाना, बार बार फरमाया। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वालिदैन के बारे में हम पर कितनी भारी जिम्मेदारी है। ध्यान बेटे के साथ पिक बनवा रहे हैं, ध्यान बेटे के फैन हैं माशाल्लाह से। व्यूअर्स अब घर पहुँचे हैं, टाइम भी काफ़ी हो चुका है, हम भी काफ़ी थक चुके हैं। तो व्यूअर्स व्लॉग का एंड करते हैं, लेकिन उससे पहले व्यूअर्स वो जो मौलाना साहब जो मसला बता रहे थे कि औरत बापर्दा होकर कब्रिस्तान में जा सकती है, ये शरीयत में जायज़ है। बुखारी मुस्लिम का हवाला भी दिया है मौलाना साहब ने। तो व्यूअर्स जो औरतें कब्रिस्तान में या दरबारों पर मेकअप करके जाती हैं या सर से दुपट्टा उतार कर जाती हैं या बेपर्दा होकर जाती हैं, तो ये शरीयत में बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। औरत बापर्दा होकर सिर्फ अपनों की कब्रों पर जा सकती है, यानी कि पूरे कब्रिस्तान में फिरना नहीं है, सिर्फ अपनों की कब्रों पर जाना है। तो आज के व्लॉग का एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।